Hey friends and viewers, I am your Gurpreet Kaur. How are you? I think you are good and I am also very fine. I am back with a new kind of video, that task 2 which was appeared in the IELTS exam in 2019. Like, some people think that teenagers should follow what the old people say, whereas some believe that it is good for teenage people to challenge what old people say, discuss both views and give your own opinion. ਕਈ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੀਨੇਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੀਨਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੀਨ ਲੱਗਦਾ 13 to 19 ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਟ डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओन ओपीनियन। डिस्कस करने वाले दोनों व्यूज़ ते अपना ओपीनियन देना है। ये वाला ऐसे कीता सीगा अज। ते इहदे विच आपां की कर सकदे, टीनेजर्स नूं क्यों फॉलो करना चाहिए अपने वड्डिआं नूं, क्योंकि आपां ये कह सकते हैं टीनेजर डू नॉट हैव दैट मच ऑफ एबिलिटी, दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ एबिलिटी टू मेक द डिसीजनस, क्योंकि उन्होंने एज का करके बिकॉज ऑफ देयर एज, एंड दे शुड फॉलो द ओल्ड एज पीपल बिकॉज दे हैव ऑल द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी काइंड ऑफ टास्क, like they have a lot of years of practical experience whenever teenagers are in a problem. At that time old people can solve their problem and they do not have to waste their time on making any kind of wrong decisions। मतलब कि उन्होंने रॉन्ग डिसीजनस के उत्ते की है जिहड़े रॉन्ग डिसीजन बना के उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं करना पैंदा, तां करके लोग की कहते उन्होंने फॉलो करना चाहिए। दूजी साइड पर आप जा सकते हैं भी हाँ जी, ऑन दी अदर हैंड आप ये कह सकते हैं भी फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये कह सकते हैं भी जो भी कोई भी चांस होंदा है या इनोवेशन होंदी है हमेशा की जो प्रिपेयर्ड माइंड है वो वाल नूं जांदी है। तो जे की आप मतलब जे इनोवेशन जे उन्होंने कंपीट ही ना करते लोग किसी एक दूजे के नाल, तो कदे भी टैक्नोलॉजी डिवेलप होनी नहीं सही। तो उन्होंने की करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए उन्होंने आइडियाज़ में, क्योंकि इनोवेशन जरूरी होंदियां। जे आप इनोवेट नहीं करांगे, कुछ भी चेंज नहीं लैके आवांगे किसी भी चीज़ दे विच, तो उहदे नाल की होऊगा, बोरडम हो जूगी सारे किते। ताकि नवापन लियाउण दे लई रिश्तियां दे विच, किसी भी टैक्नोलॉजी दे विच, किसी भी जगह के उत्ते नवापन लियाउण लई हमेशा उन्होंने चैलेंज करना चाहिए अपने वड्डिआं नूं, ताकि कि वो सीख भी सकन ते वो अपना नवीं चीज़ों को इन्वेंट भी कर सकन। ये बारे आपने गल की सी, असी की गए हैं, असी कहा सी कि दोनों साइड्स में ही चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर सरकमस्टांसिस, भी जो उन्होंने सरकमस्टांसिस जिमें दे है वो अकॉर्डिंग उन्होंने चूज़ कर लेना चाहिए। हुण आप फस्ट पैराग्राफ देखते, फस्ट पैराग्राफ किवें लिखिया सी, ऑन दी वन हैंड मतलब ये डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओन ओपीनियन वाला ऐसे है, वो आप हमेशा इदा ही लिखते हैं ऑन दी वन हैंड तो ऑन दी अदर हैंड। ऑन दी वन हैंड why teens out to walk on the road set by older people, ठीक है भी क्यों उन्होंने रोड्स से चलना चाहिए जिहड़े कि उन्होंने वड्डियां ने सैट कीते हुंदे आ, बिकॉज क्योंकि ऑफ क्वालिटीज़ एंड स्किल्स दे हैव एक्वायर्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जिहड़े ओल्डर पीपल है क्योंकि उन्होंने जिहड़े स्किल्स ते क्वालिटीज़ एक्वायर कीतियां हुंदियां आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब उन्होंने ये चीज़ां लईआं हुंदियां एक्सपीरियंस तो, किन्ने सालां दे एक्सपीरियंस तो बाद उन्होंने ये चीज़ां मिलियां हुंदियां, तां करके उन्होंने की आ टीन्स नूं फॉलो करनियां चाहिदियां जिहड़ियां क्वालिटीज़ ते स्किल्स हुंदियां आ, जिहदे नाल की होऊगा विच इज़ फ्रूटफुल, जिहड़ियां कि वधिया होणगियां उन्हां लई फॉर दैम, मतलब टीनेजर्स दे लई। टू इलस्ट्रेट एन एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल देनी जरूरी होंदी है, मैं हमेशा दिन्नी एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल दे नाल आपां चंगे तरीके नाल एलैबोरेट कर सकते अपने आइडियाज़ नूं, अपने टास्क नूं,
ਤਾਂ ਕਿ कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पवे, ना एग्जामिनर नूं समझण दे विच कोई प्रॉब्लम होवे, ना ही आपां नूं समझाउण दे विच प्रॉब्लम होवे। इन हाउस जिवें आपां कह दईए भी हाउस दे विच की है बोथ ओल्डर पीपल एंड यंगर वन स्टेज टुगैदर एंड बाय विच दे लर्न stay together by which they learn skills not only to study, सिर्फ स्टडी करन दे लई स्किल्स नहीं लर्न करते बट आल्सो वर्क एंड टैकलिंग फर्दर लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। पर वो की आ उहदे नाल की ये भी स्किल्स सीखते आ भी किवें वर्क करना आ, किवें लाइफ दियां प्रॉब्लम्स नूं टैकल करना, अपने वड्डियां दे एक्सपीरियंस तो, वड्डियां दे स्किल्स तो, क्वालिटीज़ जिहड़ियां उन्हां कोल हुंदियां जिहड़ा की आ विच saves the time and energy that is going to be wasted on making wrong decision। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ that saves the time and energy which is going to be wasted on wrong decision and this doesn't happen due to coincidence of these decisions, ठीक है। ਉਹ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਇਨਸਾਈਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, मतलब ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕੋਇਨਸਾਈਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਚੇਂਜ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੇਵਰਸ ਦ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਮਾਈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਡ ਨਾਟ ਬੀਨ ਡਿਵੈਲਪਡ, हैड नॉट बीन डिवेल्प मतलब कदे डिवेल्प होई ही नहीं होनी सी नवी टैक्नोलॉजी, न्यू टैक्नोलॉजी वुड नॉट हैव बीन डिवेल्प, ठीक है। ये कदे डिवेल्प होई ही नहीं होनी सीगी क्योंकि जे कंपीटीशन ना होंदा लोकां दे विच, सबजैक्टेड टू कंपीटीशन, सबजैक्टेड मतलब की है उन्होंने कंपीटीशन के अगे रख दिता गया, कंपीटीशन करने लई मजबूर किया गया उन्होंने भी कंपीट करो ताकि तुसीं की है नवी टैक्नोलॉजी बनाई जा सके। फिर उहदे नाल की हुंदा therefore आने से therefore they should be given opportunity to present new ideas, इसे ਲਈ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ opportunity ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਚਾਈਲਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਗੂਗਲ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਹੈਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਨਿਊ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੂਗਲ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗੂਗਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਲਦੋ ਹਿਜ਼ ਏਜ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੀਨਏਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਨਏਜ ਵੱਜਦਾ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਇਨੋਵੇਟਿਵ senses, because of his new ideas. This has happened as he has provided chance, this has happened, ठीक है, या फिर this has become possible due to the chance which was provided to him, or the chance which had been provided to him, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ therefore or as a result innovative ideas would be developed in future as well, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਂਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਸ ਬਣਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਸਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ, ਜਸਟ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, 7 ਅਬਵ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਸ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੈਵ ਇਕਵਾਇਰਡ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਸੈੱਟ ਬਾਏ ਓਲਡਰ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਰੂਟਫੁਲ, ਬੋਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਲਸੋ ਫਿਰ ਆ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਇਨ ਸਾਇੰਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੇਵਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਮਾਈਂਡ, ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਆ ਗਈ। ਵਿਦਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਡ ਨਾਟ ਬਿਨ ਡਿਵੈਲਪ, ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੈਸਿਵ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਲਿਖਤਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਹੂ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਆਲਦੋ ਭਲਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਏਜ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਚਾਂਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਚਾਂਸ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਹਿਮ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪਡ, ਇਹ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम एंड सपोर्ट गाइज। हैव अ नाइस डे।